वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, जदों भी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ आओ, जिन्नी वारी भी आओ, एक वारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आके वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इत्थे प्यारिओ दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जियां फीसां बच्चियां कोलों लईआं जांदियां ने। इस तो इलावा इस जगह के उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत थले हो रहे हैं। दंदां दे इलाज, अखां दे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तो इलावा बच्चियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं, स्किन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत दे थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे। और अपनी अखां नाल आके वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिस रसोई दे राहीं तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिस रसोई दे राहीं रोज़ाना कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है उस गड्डी दे राहीं प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफन सेवा चल रही, जिस सेवा के राहीं वो बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नूं बच्चियां ने घरों कढ़ दिता। असी जिहड़े सुणदे हां रोज़, असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती, अपने बजुर्गों नूं घरों कढ़ दिता। प्यारिओ खाण नूं उन्हां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईयां दे कोल। उन्हां दे घरां दे विच दोपहर दे वेले टिफन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जाता है। और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारिओ हर महीने विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी। और इसे स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राहीं बच्चियां नूं गुरमत की सिੱਖਿਆ, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथਿਆ, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुच्चा, किरदार उच्चा सुच्चा किवें करना है, ये सारी सिੱਖਿਆ दी जाती। और इस तो इलावा जो तुसी किणका किणका दिंदे हो, तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीरथ रोड के बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दया परवान पार्क की उसारी चल रही। TV स्क्रीन के उत्ते सारियां वो तस्वीरां चल रही ने। ये जी दया परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, ये काम होया करेगा। उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज का हस्पताल भी इस जगह के उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी के घर दे, बाबा दीप सिंह जी के घर दे, ते संगतां इत्थे आके रिहाइश करन। स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां। ये सरां भी बन रही। इस तो इलावा इसे स्थान ते बाबा दीप सिंह साहब जी के नाम का वड्डा गुरु घर गुरुद्वारा साहब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 तो 10 हज़ार संगत के प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल, उहदी भी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, ये जिन्नी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है। और ये मेरी बेनती प्यारिओ, कोई भी प्रेमी, कईयां दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी। लंगर दी सेवा जो कोई प्रेमी एक दिन दी करना चाहुंदा होवे, वो भी डिटेल किन्नी सेवा है तुहाडे TV स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। और इस तो इलावा जे तुहाडे मन दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफन की सेवा हुंदी है, 2 वेले का लंगर जाता टिफन विच पैक हो के, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, वो भी तुहाडे TV स्क्रीन के उत्ते सेवा चल रही है, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तो इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम होंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा है, उहदे विच कोई लंगरां दी सेवा करनी चाहे वो भी डिटेल चल रही। ते इस तो इलावा प्यारिओ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦਾ FCRA ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ।
3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ WhatsApp ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਐਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਸੁਣਿਓ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 50ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 2000 ਬੱਚਾ ਤੇ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 4000 ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ, ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਤੇ? ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ। ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ,
पूरी विल पावर नाल बैठे हो कि जदों मैं इत्थों जाना है ना गुरु पिता ने मैनू बख्शिशां दे के ही तोरना है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। ये चीज नू अजे भी संभाल लईए, जदों भी संगत करन दा समा मिले, जदों भी प्यारिओ बंदगी करन दा समा मिले, उस समय दा लाभ ले लिया करो। ते जे ओ चीज दा लाभ नहीं ना उठाओगे फिर अखीर पछतावे तो बिना कुछ भी हथ नहीं जे लगना। ये पहली गल मेरी। हुण दूजी गल सुनो, उस तो बाद आपां शब्द पढ़ना है। स्कूल दी पढ़ाई बारे भी अज मैं गल करनी है। गुरु पिता जी सानू किहो जी पढ़ाई कराउणी चाहुंदे ने। पहले मेरी बेनती सुणिओ। हुण असीं रोज धन गुरु रामदास जी दा नाम लेने, कई धन गुरु नानक कहंदे ने, कोई धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे, कोई धन बाबा दीप सिंह जी कहंदा। जिहदी जिवें भी आस्था है, गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक शरीर बदले ने, जोत इक्को ही है। कई गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं धन कहंदे ने रोजाना। हुण सुणिओ, जिहड़ा असीं गुरु नानक नूं रोज धन कहंदे आ ना, गुरु रामदास नूं रोज धन कहंदे, इहदा लाभ की है? गुरु नानक नूं धन कहण दा रोज लाभ की है? कहंदे जदों तू रोज कहना ना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास, कहंदे ए कहण दे नाल तेरा मन हौला हो जांदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मन दे उत्तों पापां दा बोझ लैना शुरू हो जांदा, मन हौला होना शुरू हो जांदा, हल्का हल्का। कहंदे जदों तू गुरु नानक नूं धन कहना, गुरु नूं धन कहण दे नाल जेड़े नैगेटिव विचार ने ना, नैगेटिव थॉट्स, वो तेरे अंदरों आउणे बंद हो जाते हैं। नैगेटिव ख्याल कई बारी साडे अंदर वो नैगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आउंदे, हाय की बनेगा मेरा, हाय कुछ हो ना जावे, फलाणे नाल इदां होया, मेरे नाल ना घटना वापर जा, एवें नैगेटिव चीज़ां सोची जावांगे, चीज होई नहीं, एवें ख्याल बनाई जावांगे। इसे करके कई बारी डिप्रैशन के शिकार हो जाने आपां, चीज होई नहीं हुंदी, बस सोची जाना सोची जाना। कहंदे जदों तू अपने गुरु नूं धन कहना ना, ये नैगेटिव थॉट्स तेरे अंदर आउणे बंद हो जाते ने। ते जदों तू अपने मालक नूं धन कहना ना, मन की जिहड़ी पीड़ा है ना, मन की पीड़ा वो भी शांत होण लग पैंदी है। तन की पीड़ा ते लोग वेख लेंदे ने, असीं डॉक्टर नूं दस देने, मन की पीड़ा ये ते तुसीं जाणदे हो जां गुरु जाणदा है। अंदर की पीड़ है, साडे अंदर की चलदा है, ये ते मालक जानदा है जां तुसीं आप जाणदे हो। मन की पीड़ा भी शांत होण लग पैंदी है जदों तुसीं गुरु नूं धन कहंदे, मालक नूं धन कहंदे। जदों कहंदे हो ना प्यार नाल धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, प्यार नाल कहंदे हो ना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहंदे आ मन की पीड़ा शांत होण लग पैंदी। ते कहंदे गुरु नूं धन कहण दे नाल अंदर एक खुशी उमड़न लग पैंदी, खुशी, अनोखी जी खुशी, अनोखा जी आनंद, इहो जिहा आनंद कि ओ आनंद दुखां विच भी बंदे नूं दुखी नहीं होण देंदा। इहो जिहा आनंद है जी, इहो जिहा आनंद, इहो जी खुशी उमड़न लग पैंदी अंदर। हर वेले चेहरा भी हंसू हंसू करदा है ते मन भी खिड़िया रहिंदा है। ते एक गल्लां बातां नाल अवस्था नहीं आउंदी उदों ही है जदों तुसीं प्यार नाल कहंदे हो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। कहंदे गुरु नूं धन कहण नाल, गुरु नानक नूं धन कहण दे नाल गम कोहां दूर जाने शुरू हो जांदे ने। गम कोहां दूर है जी, इउं कह लो गमां दे विच भी बंदा गमगीन नहीं हुंदा। दुख आया है पर दुख ने दुखी नहीं कीता, दुख विच भी फिर ओदा शुकराना करदा, दत्तिया शुकर है तेरा, तैनू पता मैनू केड़े वेले केड़ी शै देनी है जी। बाबा परचा ना पावे, परचियां चों फेल सी फेल हां फेल देना है, पर सच्चाई है जदों हर वेले गुरु गुरु जपण लग पैंदे हो ना, फिर गम विच रहिंदा बंदा भी गमगीन नहीं, दुखी नहीं होएगा। गम कोहां दूर चले जाणगे। ते जदों गुरु नूं धन कहंदे हो धन गुरु नानक या धन गुरु रामदास, मान सन्मान भी वधण लग पैंदा है। कल्ला इत्थे नहीं उत्थे भी।
ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਰਹੇਗਾ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਉਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੇ ਮਤ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 611 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪੜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ
की वडियाई। गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन पे सारे मेरे नाल कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन पे अरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभु सरना कोट बिगन लाथे प्रभु सरना प्रगटे पले संजोगा। गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई। जी प्रगट पाए सगले जुग अंतर प्रगट पाई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई। गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। प्रभु बाणी शब्द सुपाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया। गावो सुनो पढ़ो नित पाई गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया। गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई। सारे कीर्तन करो गुरु नानक की वडियाई। धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। सब दी बाह फड़ ले दातिया जेड़े इस वेले तेरी गोदी च बैठे किसे नू खाली ना मोड़ियो। साचा साहिब
अमित वडाई भगत वशल दयाला। साचा साहिब अमित वडाई भगत वशल दयाला। संतां की पैच रखदा आया, संतां की पैच रखदा आया। आद बिरद प्रतपाला गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सारे कृपा करो। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हरि अमृत नाम भोजन नित पुंजो। सर्ब वेला मुख पावो। हरि अमृत नाम भोजन नित पुंजो। सर्ब वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, जरा मरा ताप सब नाठा। गुण गोबिंद नित गावो। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। मालिक जी सब ते मेरा कर दियो ना। सारे तुहाडे बच्चे आ, चंगे मंदे बुरे भले तेरे आ। सोनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला सोनी अरदास स्वामी मेरे। सर्ब कला बनवाई। प्रगट पाई सगले जुग अंतर, प्रगट पाई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट पाई सगले जुग अंतर, प्रगट पाई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु
गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक। संगत बोले गज के धन गुरु। वाह और जोर लाओ। सच सभा दी बाण सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न हो पवे अमुलो जय कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन हो पाए हर गुरु नानक जिन परसे होते बहुड़ फिर जो न आए जी। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु। वाह वाह। गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई जी। प्रगट पाई सगले जुग अंतर प्रगट पाई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। संगत दी आवाज वाहिगुरु 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 गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। पूरे 15 मिनट मैं तुहाडे होर लैणे उस तो बस समाप्ति है। हुण सुणियो ध्यान नाल जिहड़ी मैं गल करनी अज तुहाडे नाल और जदों ये गल सुणोगे ना मैनू इदां महसूस हो रहा है जदों तुसी समाप्ति तो बाद इत्थों उठ के जाना है ना तुहानू इदां प्रतीत होएगा जिवें गुरु पिता जी ने अपनियां बख्शिश दियां मुट्ठां मेरी झोली विच खोल दित्तियां ने। जदों इस गल नूं प्यार नाल सुणोगे ते थोड़ा भी कमाउण दा यतन करोगे ना बड़ियां खुशियां बड़ियां रहमतां। गल मैं शुरू करां सुणियो हुण किसी भी गल दी भूमिका बनण दा समा नहीं अपने कोल मैं डायरैक्ट गल शुरू करन लगा। भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां दे विच जिक्र कीता जदों गुरु बाबा नानक जी मक्के दी फेरी ते गए है ना बाबा फिर मक्के गया नील बस्तर धार बनवारी आसा हथ किताब कश पूजा बांग मुसल्ला धारी। सब नूं पता है जदों महाराज जो मक्के मदीने दी धरती दे उत्ते उस पावन अस्थान दे अगे जो महाराज लेटे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते जीवन ने जदों वेखिया सी इन्हां दे चरण ते मक्के वल ने उन्हें फिर महाराज नूं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਸੀਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਿਆ ਵੇਖਦਾ ਮੱਕਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਲਵਾਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਜੀਵਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਮਤ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀਓ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੇਹੋ ਰਲਾਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਜੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁੱਟੈ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਹੋਤ ਖੈ ਫਨ ਫਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾ ਗਮਨ ਹੋਤ ਖੈ ਫਨ ਫਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀਓ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਇਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ।
जिन्ने बच्चे बैठे हो भी, जिन्ने बड़े बैठे हो भी, सुनियो ध्यान नाल। महाराज ने पहली तरह की पढ़ाई कहंदे कई लोग किताबां पढ़ते ने, दुनियावी पढ़ाई करते ने जां धार्मिक किताबां पढ़ते ने केवल ते केवल इस वास्ते कि मैनू हुण धर्म की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है ते इस नॉलेज नू इकट्ठे करन तो बाद दूजियां नू नीवां विखाउंदे ने, दूजियां नू नीवां विखाउण लई नॉलेज हासिल कीती है। बस वो माड़ा है, वो इदां दा, मैनू ज़्यादा नॉलेज है, इनू ते आउंदा ही कख नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कई पढ़ाई इस पिछे करते ने, इस पिछे पढ़ लिख सबको हुज्जत करनी, उस्त खान ए बिदकी करनी, कई इस पिछे पढ़ाई करते ने। हुण जरूर झाती पाओ, असीं कि इस पिछे पढ़ाई तो नहीं करते कि जेड़ा घट गुणा वाला है असीं उहनूं नीवां विखाउणा, नहीं, इस पिछे पढ़ाई नहीं करनी आपां। जे कोई घट गुणा वाला भी मिलिया ना, उहनूं तां चुकण दी कोशिश करे, हो तां जी तां चुकण दी, इहो जी पढ़ाई आपां करनी है। किसी नूं नीवां विखाउण वास्ते नहीं, टिकचरां करन वास्ते नहीं। कई बारी असीं स्टेज ते बैठ के भी मन विच फुरना इहो ही बनाया हुंदा है, अच्छा जेड़ा साडे तो पहले कथा करके गया किहड़ा ढंग अपनावां, इहदी गल नूं मैं कट करना है, मैं आप नॉलेज वाला ज्यादा लगना चाहिदा कि मैनू बड़ा ज्ञान, ये जेड़ा मेरे तो पहले बैठा इहनूं ते आउंदा ही कख नहीं सी। कई बारी इदां दीयां हालातां बन जांदियां ने, पर ये चीज़ां दे विच अपने इमोशनस नूं कंट्रोल दे विच करना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। हुण ओही गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी है। मान लो मैं कथा कीती, मेरी अवस्था ले थल्ले दी है, मैं कथा करती कबीर केसों केसों कूकीए ना सोईया सार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार, कि भी दिने रात ओनू कूको, दिने रात ओनू याद करो, वाजा मारो। हुण दूजा कोई बैठे मेरी गल नूं एक मिनट च कट कर देना, उन्हें कहना जी कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े साईं ना पैरा होए, ऊंची ऊंची क्यों कूकदा, वो बोला थोड़ी है। गल उन्हें भी गुरु पिता चों कीती, गल मैं भी कीती, पर दूजे ने कट करता। पर यह चीज असीं भुल गए, जेड़ा मेरे वर्गा पहले बोल के गया वो अपनी अवस्था मुताबक बोलदा, तू अपनी अवस्था मुताबक गल कर, कट ना कर, अपनी अवस्था मुताबक गल कर, है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह। समझण दा यतन करियो, भावें दुनियावी पढ़ाई है भावें परमार्थ दी पढ़ाई है, कदी भी इस पिछे नहीं करनी। पढ़ लिख सबको हुज्जत करनी, उस्त खान बिदकी करनी, कदी भी इस पिछे पढ़ाई नहीं। दूजियां नूं नीवां विखाउण वास्ते पढ़ाई नहीं, अपने आप नूं उच्चा चुकण वास्ते पढ़ाई करनी, संसार नूं उच्चियां चुकण वास्ते पढ़ाई करनी, आले दुआले नूं उच्चियां चुकण वास्ते पढ़ाई करनी। गुरमुख प्यारे मेरे तो पहले बोल रहे सी, तुसीं कईयां ने गौर कीता कि नहीं, उन्होंने बोलिया अच्छे टीचर अच्छे विद्यार्थी पैदा करते हैं ते अच्छे विद्यार्थी अच्छे समाज की सिरजना करते हैं जी। ये मेरी बेनती है। महाराज कहते कई धार्मिक किताबां दूजियां नूं नीवां विखाउण वास्ते पढ़ते, महाराज ने उंगली दे नाल ना इदां काटा वाता, कहते ये पढ़ाई दरगाह विच ते मेरे दर दे उत्ते मेरियां नज़रां दे विच प्रमाण नहीं। मैं गल संखेप च कर रहा। दूजी तरह की पढ़ाई महाराज पता की कहते, कहते कई किताबां पढ़ते ने, कीर्तन सिखते ने, कथा सिखते ने, दुनियावी पढ़ाई करते ने, इस पिछे करते कि वाह वाह बजुर्गों वांग आदर मान मिलता है। उम्र छोटी होंदी है पर बुजुर्गों वांगू मान सन्मान बड़ा ही मिलता है। लोग तेनू मान सन्मान देन पर तेरे अंदर भुख ना होवे जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। तेरे अंदर ते आही चलदा होवे, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। सारे बोलो कोई नाओ ना जाने मेरा। इस पिछे पढ़ाइयां नहीं करनियां कि वाह वाह सानू आदर मान मिलेगा, वाह वाह सत्कार। हाँ दुनिया देवे सत्कार तेनू, पर तेरे अंदर ये चीज की भुख ना होवे। बुजुर्ग हो बैठन पट करके खिदमत करवावन हित धर के, इस पिछे पढ़ाइयां नहीं, कई इस पिछे करते हैं। हुण तीजी तरह की पढ़ाई, दूजी तरह की पढ़ाई ते भी महाराज ने काटा वाता, दो पढ़ाइयां ते काटा पाया। हुण तीजी तरह की पढ़ाई जिहड़ी असीं सारियां ने करनी है, भावें वो बच्चे ने ते भावें वो वड्डे ने।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਟ ਕਰ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਰੂੜਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹਜ਼ੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ, ਕਰੀ ਗਏ। 10 ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜੋ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਰੋ, ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਵਿਚਾਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ 20 ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈ, 50 ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈ, 10 ਪੈਸੇ ਕਰ, ਪਰ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੇਮ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੇਮ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਢੇ ਨੇਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 101 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ 5 ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਉਹ 101 ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ 11 ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੁਣਾਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਦੀ ਚੋਲਾ ਨਾ ਲਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੀਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ।
ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪੱਠ ਕਰ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਰੂੜਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅੱਲਾ ਖਜ਼ੂਰਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।